اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى صحابة رضي الله عنهم من على حد الوصول مغفور في الدار، وإلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأعمامنا وخالاتنا ولمشايخنا ولأمة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعلى كل نية صالح مقبول شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي المؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم.
والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء وهو السميع العليم فاتمن نعمتك علي وعافيتك أسرك في الدنيا والآخرة اللهم إنا أصبحت منك في نعمتي وعافية وستر فأتمن نعمتك علي وعافيتك أسرك في الدنيا والآخرة اللهم إنا أصبحت منك في نعمتي وعافية وستر فأتمن نعمتك علي وعافيتك أسرك في الدنيا والآخرة اللهم إنا أصبحت أشهدك أشهد من عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا لا شريك لك واسم محمدا عبدك ورسولك اللهم إنا أصبحت في نعمته وعافية وستر فأتمن نعمتك علي وعافيتك في الآخرة اللهم إنا أصبحت أشهدك أشهد من عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا شريك لك واسم محمدا عبدك ورسولك اللهم إنا أصبحت أشهدك وأشهد من عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا شريك لك واسم محمدا عبدك ورسولك اللهم إنا أصبحت أشهدك وأشهد من عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا شريك لك واسم محمدا عبدك ورسولك اللهم إنا أصبحت أشهدك وأشهد من عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا شريك لك واسم محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة كما اسم الله السميع العليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة كما اسم الله السميع العليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة كما اسم الله السميع العليم رضيت بالله ربا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا بالإسلام محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا توكلت رب العرش العظيم 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 اللهم صل على اسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على اسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على اسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على اسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على اسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على اسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على اسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على اسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على اسم محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهلك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بالذنب فضل فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله أنت عليك توكلت رب العرش العظيم ما شاء الله ما شاء لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما
اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لشأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلب الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلب الرجال اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلب الرجال اللهم نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم نسألك العافية والمعافاة الدائمة في ديني والدنيا وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني حين على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة أخلاص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا بك مسلمين كنا نحيا وبك نملك نشر أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله رب العالمين الله بحمده ورضى الله شمدان كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه شمدان كلماته سبحان الله بحمده عدد خلقه شمدان كلماته سبحان الله العظيم بحمده عدد شمدان كلماته سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه شمدان كلماته سبحان الله العظيم بحمده عدد خلقه شمدان كلماته سبحان الله عدد ما خلق بالسماء سبحان الله عدد ما خلق بالأرض سبحان الله عدد ما من ذلك سبحان الله عدد ما هو خالق الحمد لله علم السماء الحمد لله عدد ما خلق في الأرض الحمد لله عدد ما من ذلك الحمد لله عدد ما هو خالق لا إله إلا الله علم السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما من ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر علم السماء الله أكبر عدد ما في الأرض الله أكبر عدد ما الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أهل السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك على كل شيء قدير عادة قدرة ألف مرة لا إله إلا الله لا شريك له الملك على كل شيء قدير عادة قدرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك على كل شيء قدير عادة قدرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين من ملك الله وعلى آله وصحبه على قدرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد قدرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد
وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه subhanahu wa ta'ala. Aku berniat belajar dan mengajar, mengambil peringatan dan memberi peringatan, memberikan manfaat dan mengambil manfaat, memberikan faedah dan mengambil faedah, mendorong untuk berpegang teguh kepada kitabullah, berpegang teguh dengan sunnah rasulnya, berdakwah dan menunjukkan kepada kebaikan karena mengharapkan keridhaan Allah, kedekatan dengannya dan pahala darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bi'iznin wa qad nadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar وسر الأسرار وطريق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله الأفضل من بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul aliyul azim. Bapak ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Nur Islam rahmatullah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita panjatkan puja serta syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala. Kembali hari ini kita dapat melanjutkan kajian kitab Syarah daripada kitab Hikam. Hari ini kita masuk ke kalam hikam yang ke-43. Kemudian salat dan salam senantiasa pula kita persembahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, dan bersama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bagi yang belum berniat i'tikaf, mari kita niatkan duduk kita di samping menuntut ilmu, kita niat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi sunnatillahi ta'ala. Sengaja saya niat i'tikaf di dalam masjid ini selama saya berada di dalamnya sunnah kan Allah Ta'ala. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. La tarhal min kaunin ila kaunin
fatakuna kahimari ruha yasiru walladhi irtahala ilaihi huwalladhi irtahala anhu walakin irhal minal akwani ilal mukawwin wa anna ila rabbikal muntaha. Artinya janganlah engkau pergi dari satu alam ke alam lain sehingga engkau seperti keledai yang berputar-putar di penggilingan. Tempat tujuannya adalah tempat yang semula ia berangkat. Tetapi pergilah dari semua alam kepada pencipta alam, dan sesungguhnya kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. Di kalam hikam yang ke-43 ini, pengarang ini kitab Al-Imam Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari Sahibul Hikam menyebutkan bahwa la tarhal min kaunin ila kaunin, janganlah engkau pergi dari satu alam ke alam yang lain, dari satu tempat ke tempat lain, dari satu makhluk ke makhluk lain, gitu ya. Fatakuna kahimaril raha yasir, sehingga engkau itu seperti keledai yang berputar-putar di penggilingan. Kalau kita dari satu alam ke alam lain, pindah dari satu makhluk ke makhluk lain, itu tak ubahnya seperti apa? Himar, keledai yang disitulah berputarannya, tidak ada bergerak, sepertinya bergerak tapi berjalan di tempat, gitu ya. Walladzi irtahala ilaihi huwalladzi irtahala anhu walakin irhal minal akwan ilal mukawwin, ya. Jadi yang seperti tadi itu dari satu alam ke alam lain, ya, yang tak ubahnya seperti keledai yang berputar di penggilingan, tempat tujuannya adalah tempat semula ia berangkat, ya. Dia ngira sudah sampai ke tujuan, tapi sesungguhnya dia tetap berada di tempat ia berangkat itu tadilah, gitu ya. Kalau begitu, yang sebaiknya bagaimana, gitu ya. Tetapi pergilah dari semua alam kepada pencipta alam. Ke situ puncaknya itu, ya. Ada lagi yang menciptakan alam dari itu. Kalau tadi itu dari alam ke alam itulah, ya, dari makhluk ke makhluk itulah bergeraknya, ya. Pergilah dari semua alam kepada pencipta alam, gitu. Itu pangkalnya ke situ tujuannya. Dan sesungguhnya kepada Tuhanmu lah, siapa pencipta alam? Yaitu Tuhanmu puncak segala tujuan. Seseorang yang melakukan amal ibadah, gitu ya, atau mujahadah melawan nafsu, janganlah bertujuan selain Allah. Itu maksudnya itu. Kalau kita ini, ya, melakukan amal ibadah, gitu, bermujahadah kita melawan hawa nafsu kita, gitu ya. Ingat, ya, janganlah bertujuan selain Allah. Niatkanlah lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, ada karena Allah. Apa bertujuan selain Allah? Misalnya ia beribadah ingin mendapatkan karamah, ingin mendapatkan kesaktian, ya, gitu ya. Jadi ada tujuan lain kadang-kadang, ya. Beramal, ya, beribadah itu karena ingin apa? Ingin dapat karamah, ingin dapat kemuliaan, gitu ya. Jadi ada maksud lain selain karena Allah, ya. Atau agar dapat dunia, gitu ya. Agar dapat dunia, gitu ya, kedudukan, ya, tempat, ya, pujian dan lain-lain. Ada hadis Nabi yang mengingatkan kita, gitu ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Man inqata'a ilallahi kafahullah kulla mu'natin wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa yang tujuannya hanya kepada Allah,
maka dicukupi oleh Allah kebutuhannya. Allah nyukupi gitu ya. Kalau kita ya tujuannya hanya Allah gitu, maka diingatkan ya, dari awal kita diingatkan itu ya, berniat itu dari awal ya, gitu ya, diingatkan. Kalau kita niat belajar tadi, nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira, niatkan dari awal tuh niat kita belajar ini apa ya, belajar dan mengajar, itu ta'allum wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkira, memberikan peringatan ya, mendapatkan peringatan ada, wa naf'al intifa, memberikan manfaat, mengambil manfaat. Jadi ingatkan kita dari awal ya. Niat kita belajar apa, niat kita hadir satu acara apa gitu ya, hadir maulid apa niatnya gitu. Ada kalau niat-niatnya dari awal tuh, jangan niat-niat yang lain gitu ya. Ada orang niat hadir dalam suatu acara maulid, misalnya sekarang ini musim maulid, ingin ini, ingin dikenal ya, ingin nanti dipilih, ingin nanti macam-macam gitu ya. Atau diingatkan, jangan ya, jangan ya, saya niat hadir maulid misalnya, nawaitu an hadral maulid mislama nawabi aslafuna salihun, saya hadir maulid gitu ya, sebagaimana niatnya para ya, aslafuna salihun, ulama-ulama soleh kita dahulu gitu. Orang soleh kita dahulu berniat dalam hadir maulid Nabi itu niatnya bagus-bagus kan niatnya gitu ya. Tidak ada nih niat-niat ya, keduniawian tidak ada. Wa biniyati ta'zimi syahri wiladatin nabi, dan dengan niat mengagungkan ya, bulan kelahiran Nabi, diniatkan itu, kita hadir itu. Wa biniyati ziyadatul iman wa taqwa, dengan niat menambah iman. Kehadiran kita dalam majelis maulid itu mudah-mudahan bertambah iman kita, bertambah wa taqwa, bertambah ketakwaan kita, wal mahabbah, bertambah mahabbah kita, cinta kita kepada Nabi, wal qurbi ilallah, bertambah dekat kita kepada Allah, wa ila rasul, dan kepada rasul, wa ila aslafina salihin, dan kepada ulama-ulama saleh kita dahulu. Jadi ya, dari awal sudah dibenteng kita dengan apa, dengan niat-niat yang lain, supaya apa, meluruskan nih niat kita. Kalau kita salah niat, berarti apa? Berputar macam itulah, macam keldai tadi itulah. Ada dari situ ke situ lah, tidak ada nyampe ke ujungnya gitu ya. Gitu. Tidak ada nyampe ke ujungnya. Maka siapa yang tujuannya hanya kepada Allah, maka dicukupi oleh Allah kebutuhannya, diberi rezeki tanpa diduga. Hadis yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, man kanatil akhirah niyatuhu jama'allahu alaih amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya saghirah. Siapa yang akhirat adalah tujuannya ya, maka Allah mengumpulkan segala urusannya dan menjadikan kekayaannya dalam hatinya, dan akan datang dunia kepadanya dengan tunduk gitu. Ini orang yang apa, akhirat tujuannya gitu ya. Maka walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang pertama. Yang pertama ya dunia ini ya, yang pertama. Yang akhir ya akhirat ya. Begitu pula kalau ada orang yang beribadah dan bertujuan ingin mendapatkan surga atau bidadari. Model-model kita kan mungkin ikut ada. Ngapa kau semayang pengen masuk surga? Enak di surga, enak ada bidadari. Kita kelas-kelas itu kan kelas ikut ada, kelas awam ada. Ya bagus lah itu, bagus. Tapi ada yang lebih bagus ternyata dari itu, gitu ya. Kalau mungkin anak-anak ya, mungkin ada ya, bolehlah itu ada. Tapi kalau sudah dewasa jangan itu lagi. Itu katanya. Kita apa masih kelas anak-anak, apa sudah ya, sudah naik kelas ada. Ya. Jadi mudah-mudahan orang awam, mudah-mudahan kita kadang-kadang masih seperti ini ada.
Ada orang yang beribadah dan bertujuan ingin mendapatkan surga atau bidadari. Orang yang beribadah dengan tujuan selain Allah inilah yang dimaksud oleh Ibnu Athaillah dengan pindah dari satu alam ke alam yang lain, kata dia ya. Kalau pengen surga, ingin bidadari, aku masih dari satu alam ke alam lain, masih berputar situlah lagi, kata dia ya. Orang ini seperti keledai di penggilingan yang berputar-putar, yang hanya berputar-putar mengelilingi tepung dari itu ya. Ia hanya berputar-putar di tempatnya itu, ia menuju ke tempat ia berangkat semula. Kan kalau ngiling tepung lah kalau kita ngiling, atau keledai yang bergerakkannya, situlah genanya tuh. Dia kira sudah berangkat jauh, ada sejam dia ngiling tuh baru halus tepung tadi, ada di situlah genanya tuh. Kalau sejam tuh kalau bergerak lah sampai ke mana? Jauh. Dia ngira sudah bergerak, ada. Tapi sesungguhnya masih di situlah bergerak, tidak sadar dia, gitu ya. Kalau kita masih, kata beliau, bertujuan kepada selain Allah, tak ubahnya seperti itulah ya perjalanan kita itu, gitu ya. Belum bergerak ke arah finishnya, belum itu, gitu ya. Orang yang semangatnya hanya mengikuti keinginan nafsunya, maka orang seperti ini adalah seperti keledai, kata beliau ya, jelek sekali, buruk ya. Kalau begitu yang benar bagaimana? Tetapi kalau beribadah atau berbuat sesuatu, maka bertujuanlah hanya Allah. Niatlah dengan perbuatan itu murni untuk mendapatkan ridha Allah, gitu ya. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, gitu ya. Ilahi anta maqsudi, ilahi wahai Tuhanku, anta engkaulah, maksudi yang kumaksudkan, yang kutuju ya, engkau ya Allah. Waridhaka, ridhamu, matlubi, ilahi anta maksudunaka matlubi, ridhamu yang kutuntut ya, yang kucari, gitu ya. Jadi ya, beribadahlah ya, bertujuan hanya Allah. Niatlah dengan perbuatan itu murni untuk mendapatkan ridha Allah, gitu ya. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili berkata, berhentilah engkau di satu pintu, bukan untuk dibukakan beberapa pintu, maka akan terbuka untukmu beberapa pintu, gitu ya. Tunduklah kamu kepada Tuhan yang satu, bukan untuk ditunduki oleh semua kepala. Jadi tunduklah kamu kepada Tuhan yang satu, bukan untuk ditunduki oleh semua kepala, maka semua kepala akan tunduk kepadamu, gitu ya. Kalau kita sudah ya beribadah kepada Allah, gitu ya, karena Allah, segalanya untuk Allah, ada segala makhluk akan tunduk, gitu ya. Jangan beribadah supaya apa orang galunya tunduk, gitu ya. Ya, semua orang supaya tunduk kepada dia, ada, tidak akan tunduk semua makhluk, ada. Tapi kalau sudah tunduk kita kepada Allah, yang lain akan tunduk, gitu ya. Begitu seseorang taat kepada Allah, ada, maka yang lain pun akan taat kepada dia. Tapi kalau dia berusaha yang lainnya taat kepada dia, ya, sementara dia tidak tunduk kepada Allah, itu tidak akan mungkin itu. Maka, gitu ya, kata beliau, berhentilah engkau di satu pintu, cukup itu Allah, ada, yang lain akan ikut, gitu ya. Kemudian ya, Allah berfirman, segala sesuatu ada pada kami gudangnya, gitu ya. Jadi kuncinya itu pada apa? Pada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di catatan kaki ini disebutkan ya, ambil contoh ya. Kalau engkau ziarah ke wali Allah, kita sering ziarah ke para wali ya, makam-makam para aulia illah ya. Di sini disebutkan seperti Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng, gitu ya.
Mungkin sebagian kita belum tahu ini, siapa beliau ini ya. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng. Padahal wiridnya sudah sering kita baca, sudah lama kita baca. Sejak Covid dulu kita mulai baca ini, ada. Ini yang kita baca ini. Ya Latifan lam yazal utub bina fima nazal innaka latifun lam tazal utub bina wal muslimin ya Rabbana ya zal ula bil mustafa khairil mala irfa'anil khalqil bala fa innahum dafun ajma'in. Ini sudah sering kita baca, sudah hafal semuanya, ada. Nah, ini namanya yang nyusun ini gitu ya, namanya Al-Habib Al-Qutb Abdullah bin Ali bin Hasan bin Husain Al-Haddad ya, dikuburkan di Sangeng. Sangeng itu daerah di Bangil, Jawa Timur. Disebutkan di sini hadhil abiyat istighasah. Bet-bet syair ini adalah istighasah gitu ya, permohonan perlindungan kepada Allah, permohonan pertolongan kepada Allah. Wahiyya mujarrabah, ini mujarrab bet-bet ini, maka kita wiridkan gitu ya. Rijal bir rizqi, untuk menarik rezeki gitu ya. Wasyifa minal amrad, kesembuhan dari berbagai macam penyakit ya. Wadaf'il bala wal fitan wal mihan wal waba, menolak bala, menolak fitnah, menolak berbagai macam cobaan ya, waba. Nah, maka kita baca ini kemarin ya, waba, dan alhamdulillah terus dibaca gitu ya. Wa syarril a'da, dan berbagai macam keburukan musuh-musuh. Nah itu ya. Wahya min nazmil arif Habib Arif Billah wa dalla alaih Al-Qutb Abdullah bin Ali bin Hasan bin Husain Al-Haddad. Ini disusun oleh Al-Habib Al-Arif Billah Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Ali bin Hasan bin Husain Al-Haddad. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi amin ya. Tuqra' kullailah ba'da taratib. Ini dibaca gitu ya, tiap malam, dibaca kapan saja juga boleh gitu ya. Wafat di Bangil tahun 1331 Hijriyah, berarti kurang lebih 100-an tahun yang lalu gitu ya. Jadi ambil contoh kata beliau, kalau engkau ziarah ke waliullah seperti Habib Abdullah Al-Haddad ini tadi, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad gitu ya, Sangeng, Jawa Timur, maka jangan niat macam-macam. Kalau kita niat makam-makam para wali ya, niatlah karena Allah, cinta kepada walinya Allah. Kita berniat karena cinta kepada Allah, cinta kepada wali-wali Allah. Kenapa? Karena mereka itu orang-orang yang dicintai Allah, maka kita mencintai ya mereka karena Allah, karena Allah cinta kepada mereka. Tidak usah berniat urusan dunia, tidak usah niat urusan dunia, tidak usah gitu ya. Ada tuh yang niat kuburan macam ada banyak ya yang selain Allah tadi itu ya. Itu keluarkan semua hajat dunia akan ikut dewek kayak gitu kalau kita niatnya karena Allah. Yang lain yang dunia tadi milulah dia gitu ya. Maka ya, niatkan ketika kita ziarah kubur para aulia ilah itu karena Allah, keberkahan lain akan nurut dewek lah gitu ya, akan tercapai gitu ya, karena kita sudah berniat untuk Allah, karena Allah gitu ya. Yang lain di dunia itu akan katut akan milu gitu ya. Disebutkan oleh Imam Ibn Athaillah, beliau berkata, wanzur ila qawlihi sallallahu alaihi wasallam, perhatikanlah kata beliau kepada sabda Nabi. Ini hadis masyhur ada di awal kitab hadis biasanya dicantumkan ini masalah niat gitu ya. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu
ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau wanita yang dikawininya, ada wanita yang dinikahinya, ada, maka hijrahnya mendapat orang yang diniatinya. Ini hadisnya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwasanya amal kita itu tergantung dengan niatnya, gitu ya. Jadi ada orang yang berniat hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, ada juga karena apa? Karena dunia atau karena wanita yang dinikahinya. Fafham qawlahu alaihi salatu wassalam wa ta'ammal hadzal amr in kunta za fahmin. Pahamilah sabda Rasul ini, renungkanlah bila engkau punya pemahaman, kata beliau. Hijrah yang diterima dan diridha Allah adalah hijrah yang untuk Allah dan Rasulnya. Itu tadi, niatnya karena apa? Karena Allah dan Rasulnya. Ia akan mendapatkan pahala hijrah, gitu, kalau orang niatnya karena Allah dan Rasulnya. Sedangkan hijrah dengan tujuan lain, apa tujuan lain tadi itu? Lidunya yusibuha, gitu ya. Karena apa? Karena dunia, gitu ya. Atau tadi itu ya, awi mura'ah, atau perempuan, gitu ya, yang apa? Yang hendak dinikahinya. Ya, nanti ada kisahnya ini, ada. Kalau dia niatnya selain Allah, karena dunia atau karena perempuan, makhluk, perempuan tadi kan perempuan kan makhluk, dunia makhluk juga. Sepertinya apa yang makhluk seperti dia juga, perempuan tadi itu ya, yang berasal dari air mani yang menjijikkan dan kemana-mana selalu membawa jamban. Kita ini ada, kita manusia ini ada ya, makhluk yang hina, ada ya, makhluk yang apa, yang hina, ada. Kita terbuat dari ya, air mani yang menjijikkan, lalu kita membawa kotoran. Jadi apa yang perlu kita sombongkan, ada? Nampaknya baik gagah, tapi sesungguhnya apa? Macam jamban, ada kakusnya, ada tong sampahnya, ada najisnya, ada banyak, ada kita ini ya. Nah, dia ngejar itu, ya, ngejar apa tuh? Ngejar dunia tadi itu, ya, ngejar itu kan dunia kan bangkai juga, ya. Itu ya. Jadi ya, makhluk sepertinya yang berasal dari air mani yang menjijikkan, kemana-mana selalu membawa jamban, ya, akan menjadi bangkai yang busuk kaki kita ini, ada. Ya. Sungguh sangat rugilah ia mengutamakan dunia daripada akhirat. Jadi ada cerita itu, ada. Ketika hijrah ke kota Madinah, gitu ya, para sahabat itu ya diperintahkan untuk hijrah, gitu. Ada yang hijrah karena Allah, ada yang karena wanita ini. Dalam riwayat Tabrani dari sahabat Ibnu Mas'ud, dahulu ada orang hijrah bersama kami untuk mengawini perempuan yang bernama Ummu Qais namanya, gitu ya. Ternyata ada petunangannya, calonnya lah hijrah duluan, ada. Sehingga apa dia hijrah? Karena apa? Karena di sana ada calonnya tuh, gitu ya, ada pasangannya, ada wanita yang tidak dinikahinya. Maka hijrahnya tadi itu karena apa? Karena Ummi Qais tadi itu. Maka orang ini disebut dengan apa? Muhajir Ummi Qais, gitu ya. Orang yang hijrah karena apa? Karena Ummi Qais tadi itu. Gitu. Maka oleh karena itu niat itu penting niat, ya. Maka saya jadi innamal a'malu binniyat, gitu ya. Yang membedakan antara adat, gitu ya, dengan ibadah itu niat, gitu ya. Kita duduk ini kan bisa baca duduknya macam-macam, gitu ya. Ada yang cuma duduk kecapean dari apa enaknya masjid, karpetnya tebal, kipas anginnya ada, AC-nya ada, pengen duduk be. Gitu ya. Ada yang niatnya dia niat untuk apa?
untuk menuju rumah Allah. Masuknya langkah kaki kanan, sebelum duduk dia solat tahiyatul masjid dulu, kemudian dia berniat i'tikaf, dia niat nuntun ilmu, dia banyak niatnya, niat silaturahmi gitu ya, banyak niatnya gitu ya. Maka pahala itu akan bertambah dengan apa? Dengan banyaknya niat gitu. Tapi kalau orang duduk biasa, duduknya tidak ada duduk ibadah jadinya, ada, karena duduknya cuma duduk adat, kecapean dia duduk dia gitu. Membedakan antara ibadah dengan apa, dengan adat dengan ibadah itu adalah di niat gitu. Maka penting ini niat gitu ya. Nah, sebelum melakukan sesuatu perlu dipasang niat yang benar, yaitu niatlah murni untuk Allah dan untuk Rasulullah. Kita ingat ya, apa yang kita lakukan itu ya ngikut perintah Allah dan Rasulullah SAW. Maka jadilah seluruh adat kita itu jadi ibadah. Ini penting ini, karena banyak yang kita lakukan itu hanya adat jadinya, tidak dapat pahala gitu ya. Padahal kebiasaan yang mudah yang kita lakukan sehari-hari dapat peluang pahala. Ini bulan Maulid ya, bulan PDKT dengan Rasulullah SAW, ya, bulan pendekatan kita kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Warzuqna kamal mutaba'alahu zahiran wa batina. Kita kepengen ada dianugerahkan Allah ya kamal mutaba'ah, sempurna ngikut Nabi itu, ada zahir batinnya ada. Nah, maka belajar dari yang mudah-mudah dulu, ada. Yang sulit-sulit mungkin kita berat, tidak sanggup, ada. Yang mudah-mudah dulu, ada. Apa yang mudah? Kebiasaan kita sehari-hari di rumah itu jadi ibadah kita. Kalau ikut Rasulullah SAW, ada. Mau tidur, itu ya. Apa yang kita baca? Baca doa, gitu ya. Apa yang kita baca? Baca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Nabi baca itu, kita baca itu, ikut Nabi, sudah dapat pahala tidur kita. Tidur kita untuk apa? Untuk ibadah, niatkan untuk ibadah gitu ya. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidur kita bisa istirahat, bisa bangun lagi gitu ya. Untuk apa? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur kita baca doa lagi. Alhamdulilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika kita bangun tidur ya, kita baca doa itu dapat pahala ngikut Nabi. Nabi mengajarkan itu. Ketika kita apa habis tidur, bangun tidur, mungkin kita ke kamar kecil ya, ketika kita ke kamar kecil langkahkan kaki kiri, kan mudah itu ya. Nah, Rasulullah mengajarkan itu, ikut Rasulullah ada. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung dari gangguan setan jantan, setan betina, ada. Nah, langkah kaki kiri, masuk WC pun dapat pahala. Tapi kalau tidak ada niat, cuma batas mengeluarkan hajatnya, beda. Tapi kalau kita niatkan ke Rasulullah, kita masuk WC dapat pahala, kita keluar WC dapat pahala. Ghufranaka alhamdulilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Kita buka baju dapat pahala, dapat pahala. Kalau kita ikut Rasulullah, baca doanya bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ada baca. Ketika kita baca itu, maka syaitan tidak bisa melihat aurat kita. Aurat kita tertutup, tidak bisa dilihat oleh syaitan. Kita kenakan baju gitu ya, habis kita pakai, kemudian kita ganti baju ya, masukkan dengan tangan kanan gitu ya, sebelah kanan. Kan Rasulullah itu kalau pakai apa-apa kanan, beliau bersisir kanan, beliau mengenakan pakaian kanan, beliau bersuci kanan gitu ya, beliau pakai sandal kanan, jadi pakai kanan, muka kiri, kebiasaan itu gitu ya. Tapi kalau kita niatkan ikut Rasulullah, kebiasaan kita yang sepertinya tidak ada pahalanya gitu ya, sepertinya, tapi ada nilai pahalanya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Sudah pakai pakaian, sudah bersisir, ngadap cermin, baca doa lagi, Allahumma kama hasan ta khalqi fahasin khulqi. Kalau berjam-jam di cermin tidak ada dapat pahala, ada ya. Kenapa tidak ada? Ikut Nabi tidak. Nabi banyak ngajarkan
wirid-wirid, zikir-zikir yang itu kalau kita amalkan pahala kalau keluar dari rumah kaki kiri, keluar dari rumah kaki kiri, ya, bismillah, amantu billah, tawakkal Allah, hawala quwwata illa billah. Apa kata syaitan? Tidak ada peluang aku ganggu dia sudah membentengi diri dia dengan kalimat-kalimat Allah, bertawakal kepada Allah gitu. Lalu sarungkan sandal sepatunya kanan gitu ya. Nah, gitu. Banyak gitu ya. Ke pasar, ya, ke pasar. Mungkin kita kemudian ada tujuan ke pasar gitu ya. Ya, bahalo dak? Bahalo. Gitu ya. Baca lagi, ada zikir-zikir ketika di pasar itu. Ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, ya, biadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada doa-doanya itu, zikirnya itu. Kalau dibaca itu 1000 dosa-dosa kita diampuni gitu ya. 1000 kebaikan kita dicatat gitu ya. 1000 derajat kita diangkat, dibangunkan bangunan di dalam surga. Kita kalau ulah ke pasar berapa kali dapat pahala, tak ada baca wirid-wiridnya, amal-amalnya. Sehingga orang-orang soleh dulu, ya, mereka itu pentingnya beramal tuh. Kalau lupa mereka balik lagi, mundur lagi, lalu ngulang. Seperti tadi ya, kalau kita mestinya melangkah kaki kiri, tapi terlangkah kaki kanan, lah turun, lah separuh jalan balik lagi dia ke dalam rumah, ngulang lagi bau kaki kiri. Kalau kita ada lagi, sudah lah, ada. Jadi kita terbiasa meninggalkan yang kecil-kecil gitu ya. Pengen membuat yang besar-besar, ada. Yang kecil tidak terbuat, apalagi yang besar gitu ya. Yang kecil-kecil aja dulu, ya, ringan-ringan dulu. Yang adat, yang kebiasaan gitu ya. Nah, itu dilakukan. Jadikan sehari-hari. Kerja tadi niatnya untuk apa? Walaupun kerjanya seperti kerja dunia, nyapu di jalan dapat duit, kerja di pasar dapat duit, sepertinya dunia. Tapi karena apa? Niatnya niat akhirat. Aku rezeki ini aku gunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk makan anak istriku, ada makan yang halal, itu fisabilillah, ada kerjanya adalah ibadah. Jadi berapa banyak perbuatan yang zahirnya dunia, tapi karena bagus niatnya jadi akhirat. Nah, ini penting nih, supaya kita tidak bingung, ada. Macam mana nak dapat pahala? Kau enak di masjid, aku tiap hari bergawe, ada. Iya, semayang tak bisa di masjid, di pasar kalau ada, tak bisa macam kau enaknya. Tidak, itu ya. Di pasar tu juga ibadah. Maka niatkan seluruh hidup kita ini karena Allah. Kan sudah kita baca itu, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada sesungguhnya salat aku, ya, wa nusuki ibadah aku, wa mahyaya hidup aku, wa mamati dan mati aku karena Allah. Sudah, kalau macam itu di mana be? Kalau sudah karena Allah itu ibadah lah kalaunya. Dalam masjid ibadah, luar masjid ibadah. Kerja sepertinya zahirnya dunia, tapi karena Allah ibadah. Apalagi memang kerja akhirat ini itu karena Allah adalah ibadah gitu ya. Baik. Artinya apa? Kita diingatkan niat itu penting. Sebelum melakukan sesuatu perlu dipasang niat yang benar. Yaitu niatlah murni untuk Allah dan untuk Rasulullah, baik itu urusan ibadah ataupun urusan yang mubah gitu ya. Dengan niat yang baik maka pekerjaan mubah akan menjadi ibadah. Kalau ibadah jelas perbuatan ibadah, tapi ini perbuatan mubah gitu ya. Seperti apa? Seseorang yang makan itu kan ya, kecuali kalau kita lapar, kalau ada makan lapar, tidak ada makan kita mati, itu wajib, ada. Ini tidak lah, kalau ada makan tidak apa-apa, kalau makan juga tidak apa-apa, ada ya. Jadi mubah beda. Harus boleh makan, boleh tidak.
Tetapi niat untuk menjadi apa? Supaya kuat. Saya makan ke niatnya untuk apa? Kuat beribadah karena Allah. Maka makan orang yang sebelah tak ada berniat apa-apa, kita yang berniat karena untuk ibadah, pahala kita dapat lebih dibanding yang tidak berniat, gitu. Pentingnya niat, gitu ya. Orang-orang soleh, ini dia, dalam segala gerak-geriknya selalu mengatur niatnya. Tinggal atur pada hati kita ini, ada diatur ya. Kalau selama kau tak ada pernah pakai niat, ada berniat, kita niatkan lagi ya, baguskan niatnya. Mereka orang soleh itu ngatur niatnya hanya karena Allah, senyumnya karena Allah. Kalau kita tak senyum karena ada apa? Ada udang di balik batu. Ya, karena kalau tidak ada senyum tak mungkin ya, tidak ada dapat itu ya. Kalau kita senyum dapat lah kita ya, maksudnya itu ya. Jadi ada tujuan ya. Nah, jadi mereka itu senyumnya karena Allah, makannya karena Allah. Kalau kita makannya karena ya majak lah ya. Karena nafsu ya. Karena lapar ya. Muka pintunya karena Allah, bekerjanya karena, tinggal tambah saya kerja karena Allah. Tak tambah karena Allah, lillahi ta'ala, sudah pahala bandikit namanya di hati itu, tambah lillahi ta'ala. Saya nikah karena, kalau dah pakai niat karena Allah tadi, saya nikah karena lada tahan lagi. Kalau tak nikah kaki nombor tiang lagi. Tambah saya nikah karena Allah, saya belajar karena, tambah karena Allah. Kenapa? Saya pengen jadi orang alim. Enaknya orang alim diciumi tangan bolak-balik. Itu kalau tak ada karena Allah banyak lagi karena yang lain. Karena yang lain milu lagi. Maka karena Allah. Saya sedekah karena Allah. Kalau tak tu ingin dipuji, kau orang yang anunya dermawannya, kau. Saya ke masjid, nyapu-nyapu di masjid karena kau tak tu, kau ajinnya kau. Ya. Itu kalau tak tu karena Allah, masuk karena lain lagi. Gitu ya, karena lain. Nafsu, dunia, puji, banyaklah. Oleh karena itu cepat bentengi, gitu ya. Karena Allah. Kalau sudah karena Allah, nikah karena Allah, pahala dapat, bini dapat, nikmat dapat. Ya. Kalau aus ada yang muat air, kalau ada gatal ada yang ngaut, ada banyak karenanya, karena Allah tadi ada. Nah, ya, tambah dikit di hati kita, masukkan karena Allah. Yang dikit itu yang meluluskan galo-galonya, gitu ya, yang membuat kita dapat segala-galanya. Tapi karena yang dikit tidak ada masuk, rusak galo-galo rusak, gitu ya. Kita ngira dapat pahala, ternyata dapat dosa karena Allah. Tambah ya karena Allah, gitu ya. Senyumnya karena Allah, makannya karena Allah, muka pintunya karena Allah, tidurnya karena Allah, berjalannya karena Allah. Tambah jangan kuat-kuat. Aku berjalan karena Allah. Aku tidak usah. Kan dalam hati niat itu kan niatkan dalam hati, gitu ya. Yang tahu kita lah. Maka tidak bisa menilai orang. Kau kok rajin di masjid kok, kau nak minta puji, ya bisa mengatakan itu. Yang tahu niat itu dia. Tidak boleh kita menilai orang, gitu ya. Tidak bisa, gitu ya. Karena yang tahu niat itu hanya yang bersangkutan. Niatnya dalam hati, hanya dia yang dengan Allah yang tahu, gitu ya. Jadi Habib Abdullah Al-Haddad ya, Sahibur Ratib menyatakan wali ghairillahi maqasadu. Ya, orang-orang ini, gitu ya, mereka tidak punya tujuan selain Allah. Orang-orang soleh ini, mudah-mudahan kita masuk itu, ya, kita termasuk orang-orang yang soleh, yang tidak bertujuan kecuali Allah, ya. Seseorang meminta wasiat kepada Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama. Berilah aku wasiat, wahai Abu Yazid Al-Bustami. Apa kata Abu Yazid? Apabila Allah memberimu semuanya dari aras sampai tanah, maka katakan padanya tidak. Kenapa hanya engkau yang aku inginkan ya Allah, bukan yang lainnya?
Wah, itu tinggi ya dah. Ya. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, kalau aku disuruh memilih solat 2 rakaat dan masuk syurga Firdaus, maka aku memilih solat 2 rakaat. Kalau kita antara syurga dengan ibadah, milih mana? Syurga lah, ya tak? Karena apa? Ibadah kita pengen dapat pengen dapat syurga, ya tak? Ya? Tapi kalau orang-orang soleh, dia adalah lain, kelasnya lain, ya tak? Kelasnya lain. Kalau disuruh milih antara syurga dengan salat, dia pilih dia salat, gitu ya. Karena apa? Syurga Firdaus itu keinginan nafsu, kan keinginan, ya tak, nafsu kita. Tetapi salat itu adalah kehendak Tuhan. Aku salat untuk Tuhan. Lebih tinggi mana nurutin hawa nafsu dengan nuruti kehendak Tuhan? Lebih tinggi nuruti perintah Tuhan. Makom orang lain, ya tak? Makom kita kan makom taman kanak-kanak. Kalau dah ada dibagi hadiah, tidak pergi. Kan kalau kita kecil-kecil dulu nak beli emak gula ya, dah ada bergerak tu. Sisa ambil lah kau. Alah tu cepat tu. Dibagi apa dulu? Rangsang dulu. Asal maulah kita, ya tak? Ya, semayang ya, puasa ya, syurga. Dia takut-takut ini nak aku. Barulah rajin gitu kan, ya. Itu pun kadang-kadang tak ada juga. Tapi kalau nak makamnya tinggi, nak naik kelas, tak ada nengok lagi, ya tak? Mak, kula pergilah mak minta beli apa? Tak nanya pula, ya. Mak minta beli apa? Tak ada nanya lagi tak? Biasanya orang macam kau, ya, tak ada yang minta apa-apa, malah dibagi upah, dibagi hadiah, dibagi ganjaran lebih dari yang diminta, gitu ya. Kalau tadi minta, mak, ya, saya beli gula mak, ya, 5.000 mak, ya, iyalah 5.000. Yang saya kok ada minta tak, gitu ya. Gitu. Bahkan nanya, mak minta beli apa? Mak magi tadi tak ada ngitung-ngitung lagi dah, magi, gitu ya. Ya, lebih besar daripada yang diminta, gitu ya. Itu gambaran sederhana, gitu ya. Karena kita ini sekali lagi masih kelas iya, kelas TK lah, ya, kelas anak-anak lagi, ya, orang awam, wajar lah, ya, alhamdulillah lah, masih nak, alhamdulillah. Masih nak, ya. Tapi berusaha lah untuk naik kelas, gitu ya, berusaha, ya. Abu Sulaiman Ad-Darani mengutamakan Allah daripada syurga Firdaus. Untuk apa masuk syurga? Kata beliau, kalau tidak bertemu Allah. Begitu tinggi keikhlasan mereka kepada Allah. Asyibli mengatakan, awas tipuan Allah. Walaupun dalam firman-Nya Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, kulu washrabu. Apa artinya itu? Kulu, makanlah kalian, washrabu, minumlah kalian. Maksudnya apa? Jangan engkau tenggelam dalam keinginan, tapi jadikanlah segala sesuatu karena Allah, bukan karena nafsumu. Makan itu nuruti hawa nafsu, minum itu juga nuruti hawa nafsu. Maka awas, kata tipuan Allah, kata beliau. Firman Allah, makan minum itu walaupun zahirnya berupa kenikmatan, zahirnya, ya, tetapi batinnya adalah cobaan. Tapi sesungguhnya cobaan, sehingga Allah mengetahui siapa yang bersama Allah, siapa yang bersama nafsunya. Kita makan tadi itu zahirnya kenikmatan, tidak nurut hawa nafsu, gitu ya. Tapi batinnya tidak, cobaan, gitu ya. Zahirnya nikmat, tapi batinnya cobaan. Maksudnya apa tuh? Siapa yang makan bersama Allah, siapa yang tidak, gitu ya. Maka doa makan yang nurut nafsu, lupa doa makan, gitu ya. Iya, gitu. Padahal, gitu ya, itu kenikmatan, ya. Nikmat itu, ya, balik kepada siapa? Ya, kepada Allah. Ada makana min nikmatin faminallah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, makana min nikmatin faminallah. Ada dengan menyebut nama Allah. Tidak ada satu nikmat itu kecuali dari Allah. Makan ke nikmat, ada. Minum ke kenikmatan. Dari mana? Dari Allah. Balik kepada Allah. Ingatlah kepada Allah. Maka makan minum kita supaya beserta Allah, bersama Allah, makanlah dengan menyebut nama Allah, ada. Nah, sesudah makan lah kenyang,
bersyukurlah, terima kasih lagi. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Nah, ingat Allah, lulus orang yang macam kau, lepas dari cobaan, gitu ya. Tapi kalau makan minumnya udah ada ingat Allah, gitu ya, maka dia apa? Dia kena coba, kena uji, tak lulus dalam ujian Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Intinya jadikanlah segala tujuan hidup ini hanya untuk Allah, gitu ya, agar hidup ini tidak sia-sia dan semuanya terisi ibadah kepada Allah yang sudah tadi kita nyatakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah. Berarti apa? Sejak kita hidup sampai kita mati nanti, ya, kita pengen semuanya diisi dengan ibadah kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Kalau bagaimana itu, macam mana caranya? Sertakan Allah, sertakan Allah, sertakan Allah, gitu ya. Masukkan Allah dalam seluruh, gitu ya, hidup kita. Nah, mudah-mudahan ya ini sebagai bentuk apa, sebagai pengabdian kita kepada Allah, menjadi hamba Allah yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Li khamsatun utfi biha harwal wabail hatima al-mustafa والمرتضى وبناهما وفاطمة لخمسة حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة لخمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وبناهما وفاطمة. يا لطيفا لم يزال بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال بنا والمسلمين. يا ربنا يا ذا العلا بالمصطفى خير الملا ارفع عن الخلق البلاء فإنهم دف أجمعين. واخمد لنيران الفتان واكفنا كل المحان وجد علينا بالمنن واكف أذايا المذين. والقطع ارفع والوبا واجعل إيدانا كالهبا واعمر حمانا والربا وكلنا عونا معين. وانظر إلى سلطاننا وانصره نصرا بينا واهلك به أعداءنا واجعلهم في الغابرين. واصلحنا به واصلح جميع أحزابه وشيد ديننا به واصلح أمور المسلمين. أجب دعانا ربنا كما وعدت واهدنا ولا تؤاخذ من جنى فأنت بالعافي قمين. واغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا واكشف لنا كروبنا آمين رب العالمين. ثم
ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين. فاتح عنا أن يقدم ورزقنا رزقا حلالا طيبا شفاء من الأمراض والتي البلاء والفتن والمحن والباء والشر والعمل سهل هذا القلب. اللهم بنا عذاب المساء. الفاتحة. يا ربنا اعترفنا بأننا قد اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا تغفر كل حولا واستر لنا العمر والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا لا باكتساب منا بالرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام المرسلين الحمد لله رب العالمين في كل أبدا عدد خلقه من كلمات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.